السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അച്ചദ്കാറുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا
فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة الساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغلوب عليهم ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومه ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم.
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്
നമുക്ക് തന്ന സമയം, ആരോഗ്യം എല്ലാം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാറുകളും നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു 3 അൽഹംദുലില്ലാഹ് എഴുതി വിട്ടാല് സന്തോഷായിരുന്നു. ചൊല്ലിക്കുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും എല്ലാം റബ്ബേ നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദര സഹോദരിമാർ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ പലവരുമുണ്ട്. വല്ലിപ്പമാര്, വല്യമ്മമാര്, മരുമക്കൾ, അമ്മോഷനമ്മായിമ്മ, അതുപോലെ മാതാപിതാക്കള്, അങ്ങനെ പലവരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നാളെ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പില് റബ്ബേ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇനി ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്ന ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ധാരാളം മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്വലാത്ത് മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ സ്വലാത്ത് ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ അവൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സ്വലാത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രതി ഇൻഷാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. യൂസുഫ് നബ്ഹാനി അവിടുത്തെ അഫ്ളലുസ് സ്വലാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 143-ാം പേജിൽ 143-ാം പേജിൽ ഉണ്ട് 40 ദിവസം തുടർച്ചയായി ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഈ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ തൗബ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച രാവോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവോ 4 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച് 1-ാം റക്അത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം സൂറത്തുൽ ഖദറും 2-ാം റക്അത്തിൽ സൂറത്ത് ഇദാ സുൽസിലത്തുൽ അർളു സിൽസാലഹ എന്ന സൂറത്താണ് തോന്നുന്നു. അതും 3-ാം റക്അത്തിൽ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂനെയും 4-ാം റക്അത്തിൽ മുഅവ്വിദത്തൈനും ഓതി നിസ്കരിച്ച ശേഷം ഈ ഒരു സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ 1000 തവണ
ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു സംഗമം നടത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫായിദകളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരു 11 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പരമാവധി ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. സുത്താർ, ആസി, മുഹമ്മദ്, ഹില്ല്, നൗഷാദ് ഷാ, ഇല്യാസ് ക, ഷമീർ, ഷാഫി, ഷാഹിദ എല്ലാവരും ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചെലവില്ലാത്ത കേസാണ്, കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഒരുപാടാണ്. അടിച്ചു നിൽക്കണ്ട, നോക്കി നിൽക്കണ്ട, കണ്ടു നിൽക്കണ്ട, വേഗം ചെയ്തോളെ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം. എല്ലാവരും ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. റീപോസ്റ്റ് മുഫീദ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഗസ്റ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആക്കിയാൽ അറിയാം റിസ്കിലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. നിസാർ നമുക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. വേഗം ചെയ്യുന്ന മടി എനിക്ക് എന്താണ് അറിയാതെ. നിസാർക്ക് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഷെരീഫ് ക ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. സമയം പോകുന്നു, ഒരുപാട് ചൊല്ലാനും പറയാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗസ്റ്റിൽ ആരും ഇല്ല, മുഫീദ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഷാഫി റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഷാഫിക്കും മുഫീദയും നിസാർക്കയും പിന്നെ ആരും ഇല്ല. ഇല്യാസ് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ണ്ടോ സത്താർ കണ്ടോ? ഷെരീഫ് ഭായ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സത്താർക്ക് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. യാസി നിങ്ങളുണ്ടോ? ഷാഹിദ കുവൈത്ത് ഇവിടെ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി ഗസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാർ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഡെസ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതാ റീപോസ്റ്റ് എന്നാണ്? ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ കാണാം സാധനം റീപോസ്റ്റ്. ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ എല്ലാവരും കാണും തോന്നുന്നു. അവിടെ കാണും റീപോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കിട്ടി. ഇവിടെ റീപോസ്റ്റ് വന്നില്ലല്ലോ. എനിക്കിവിടെ കാണിക്കും റീപോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ. ഷാഫിക്ക ഹില്ല് ചെയ്തോ? മാഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയും. കൊളാക്കല്ല, മാഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലത്തെ 10,000 പോയി കിട്ടും. യാ റബ്ബേ. കാഴ്ചയിലുള്ള കേസാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു 11 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്ന എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഈ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാ ദിവസവും 100 തവണ പതിവാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങള്, അതുപോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ്. അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എളുപ്പമാക്കി കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ അറിയുകയില്ല.
അഫ്ളലുസ് സ്വലാത്ത് എന്ന കിതാബിൽ 143, 144 സഅദത്തുദ്ദാറൈൻ, ആ കിതാബൊക്കെ വലിയ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ മലയാളം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ തപ്പിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് തരണം. സഅദത്തുദ്ദാറൈൻ എന്നൊരു കിതാബുണ്ട്. അതുപോലെ 244, അതുപോലെ സഫീനത്തുൽ ഖാദിരിയ 74 ഈ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫാറൂഖ് നഈം ഉസ്താദൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം. ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജവാഹിറുൽ മആനി എന്ന കിതാബിൽ 1, 100, 101 നോക്കിയാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി സ്വലാത്തു തിബ് എല്ലാവരും അവണ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടണം. ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല, ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ല, അതുപോലെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. രോഗശമനത്തിന് മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 11 തവണ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുബ്ബു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശിഫ നൽകട്ടെ. മാറാവിധ രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ നീക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء البصر وعلى آله وصحبه وسلم. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒരു 11 തവണ നോക്കി ചൊല്ലിക്കോളി. കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ടിക്ടോക്കിൽ പത്രത്തിനൊക്കെ ഉള്ളോളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തു തക്ബീറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് ആരൊക്കെ രോഗികളുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രോഗങ്ങളും റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ. മാരകമായ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ, അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കണം. ഒക്കെപ്പാട് കുറച്ച് സമയം മതി. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അതുപോലെ രോഗശമനത്തിനൊക്കെ വലിയ ഫായിദുള്ള ഒന്നാണ്. തിബ്ബ് സലാത്ത്, ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം. തിബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവാഇഹാ, ഹൃദയങ്ങളുടെ മരുന്നും ഔഷധവും. അതുപോലെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകള്, വിഷമങ്ങള്, ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ പേരുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടല്ലോ, ഡിപ്രഷൻ, ആ സാധനം ഒക്കെ നീങ്ങി ഹൃദയത്തിന് ശാന്തത ലഭിക്കാൻ ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് വലിയ പവർഫുള്ളാണ്. ശാരീരികവും ആരോഗ്യവുമായ വിഷയത്തിന് ആഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫാഇഹാ, ശരീരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും രോഗശമനവും എന്ന ഈ വാക്ക്, അറബി വാക്കുകളുടെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശിഫ നൽകും, രോഗശമനം നൽകും. ഈ ഒരു സ്വലാത്തുകൾ പതിവാക്കി ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുബ്ബ് സലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, തുബ്ബ് സലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക. അതുപോലെ ആത്മീയ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ പൊതുവായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക്, അവിടുത്തെ മുഹബ്ബത്ത്, പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാൻ ഈ സ്വലാത്ത്, എല്ലാ സ്വലാത്തും പെടും, ഈ സ്വലാത്തും ഒരു കൂട്ടിക്കോളി. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ അതുപോലെ കടബാധ്യതകളൊക്കെ നീങ്ങാൻ ഈ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇലൽ ഹബീബ് എന്നുള്ള PDF ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ അയച്ചുതരും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് പോയ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളി. എന്താണ്? അല്ലാഹു ഹാളിരി, അല്ലാഹു നാളിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മഈ. എല്ലാവരും ഒരു 11 തവണ ഇത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം. ഈ ദിക്ർ നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റുകളിലേക്കൊന്നും പോകില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ആ ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു ഹാളിരി, അല്ലാഹു എൻ്റെ അടുക്കൽ ഹാജറുള്ളവനാണ്, എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ്. അല്ലാഹു ഹാളിരി, അല്ലാഹു നാളിരി, അല്ലാഹു എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ, സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോ, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ, ആരാന്റെ റീൽസ് ആണ്, സോറി, ആവശ്യമില്ലാത്ത റീൽസ് കാണാൻ പോകുമ്പോ
അള്ളാഹുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. അള്ളാഹു നാളിരി, അള്ളാഹു ഷാഹിദി, അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാണുന്നുണ്ട്, നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം. അള്ളാഹു മഈ, എന്താണ്, അള്ളാഹു എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും, ആര് തള്ളി പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഇതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. ആ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു ഒരു മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദിക്ർ നിങ്ങൾ ദിവസം ഒരു 11 വട്ടം നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ദിക്ർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരിതല്ലേ, നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ചൊല്ലിക്കോളി. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാച്ചാൽ ഇത് പതിവാക്കൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് നല്ലൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ സുഖം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിന് കുറേ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്, പിന്നെ പറയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ നേരത്തെ ചൊല്ലിക്കോളി, നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചൊല്ലിക്കോളി, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളി. നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ, ഹൃദയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക. പഠിച്ചോൻ എന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഇന്നൊരു വിഷയമുണ്ട്, ഇന്ന് ആ ഒരു പഠിച്ചോന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതും ചൊല്ലിക്കോളി. ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉള്ളിലൊരു ഭയം, തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടും. ഞാൻ ഈ ട്രാഫിക് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരൊക്കെ മുമ്പേ ചൊല്ലുന്ന ആൾക്കാർ ഓർക്ക് ഒരുപാട് സമയത്ത് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ തെറ്റുകളുണ്ട്. എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ ആദ്യം ഇടങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെന്താക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും. ഇന്നത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്യാമറയും അതിനൊക്കെ നല്ല ക്യാമറ ഇവിടെയുണ്ട്. അത് 2 മലക്കാള പേരെന്താ പറയുക, 2 മലക്കാള് നമ്മളെ ഇടതും വലത്തായിട്ട് പഠിച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംഗതി വിടൂല, എല്ലാം റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. അതിൽ GB ഫുള്ളാവില്ല, കറണ്ട് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഫുൾ ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഇസ്രായേൽ വരുന്നത് വരെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഈ 2 കിതാബ് നമ്മൾ കൈമ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടുക്കും. പഠിച്ചോൻ അതെന്തൊരു കിതാബാണ്. അള്ളാഹിനെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും. ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മാ അലി ഹാദൽ കിതാബു ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറതൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹ. പഠിച്ച തമ്പുരാനെ, ഇതെന്തൊരു കിതാബ്, എൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് ഒരു എത്ര പവറില്ല. ഇതെന്തൊരു കിതാബാണ്. ഞാൻ അറിയാതെ നോക്കിയതും കുറ്റം പറഞ്ഞതും കൊടുക്കാനുള്ളതും കിട്ടാനുള്ളതും എല്ലാ സംഗതി ഇതിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ദിക്റും ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ മതി. 2 ആൾക്കാർ സൈഡിലുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ ഒരു തെറ്റിനും പോവില്ല. പരമാവധി മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറിക്കോളും, പിന്നെ നേരെ ആയിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ എന്നർത്ഥം. അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് കബറ് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ആ കഫം കൂടെ എടുത്ത് ചീന്നിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മോട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും. റഹ്മാൻ എന്ന അല്ലേ വന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറയും. ഇത് മൊത്തം എഴുതേണ്ടി വരും. ഇത് എവിടെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം. 2 കിതാബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നേരെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ. എടുക്കും തമാശ അറിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണ്ടി എഴുതി വെക്കാനുള്ള. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിക്ർ നിങ്ങൾ പതിവാക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കൊരു 11 തവണ. അല്ലാഹു നാളിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മാഇ, അല്ലാഹു ഹാളിരി, 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 അല്ലാഹു നാളിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മാഇ,
الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي 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 الله നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിനകത്തുള്ള മോശമായ ചിന്തകള് പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് ഇസ്സത്ത് റബ്ബേ എല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസ് റബ്ബേ അതിന് കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സ്വലാത്തുൻ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഒരു 11 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും 11 പ്രാവശ്യം പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകള് മുസീബത്തുകള് എടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ നാവേറ് കണ്ണേറ് പ്രാക്ക് അസൂയാലുക്കേട് അസൂയകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചതികളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കെട്ടിക്കുടുക്കുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഈ മോശമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവല് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ നിർദ്ദേശിച്ച് വിശ്വാസികളായ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തു പോരുന്നതുമായ വളരെയധികം ഫലസിദ്ധിയുള്ള ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ സ്വലാത്ത്. സ്വലാത്തുൻ നാരിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിഹാരം കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ്. 4444 നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ടിട്ട് പേടിക്കും. അത്ര നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നില്ല, 11 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ. 4444 പ്രാവശ്യം ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ കാരണമാവുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളി. ഇൻഷാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിത്തരട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരുമാകണം. എല്ലാ ദിവസവും 41 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട്. വിസ അടിച്ച് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഒരുപാട് വിവാഹം ശരിയാവാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ അവസരം വേണ്ട അവനാൻ വേണ്ടി ചെയ്തോളി. നിങ്ങളെ ഇഖ്ലാസും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധി ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫലം കിട്ടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകട്ടെ. ദിവസം 11 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ പറയാൻ മനുഷ്യന്മാരെ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉണർവില്ലാത്ത? ആരെന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 ചൊല്ലിക്കോളി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. നോക്കി ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നോക്കി ചൊല്ലുക. കുറച്ച് ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ കൂടെ ചൊല്ലിയാൽ മതി. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. രണ്ട് പാർട്ടാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരാളൊരു പാട്ട് കോപ്പി ചെയ്തോളി, മറ്റൊരാൾ അടുത്ത പാട്ട് കോപ്പി ചെയ്തോളി. ഓക്കെ, അപ്പം ശരിയാവും. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് പരിപൂർണമായി എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും ഒക്കെ വിട്ടു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. താജ് സലാത്ത് പങ്കെടുത്ത് ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും, പൈശാചികമായ ഷർറുകള്, ശൈത്താനികമായ വസ്വാസുകള്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങള്, പരദൂഷണങ്ങള്, ഗീബത്ത്, നമീമത്ത്, ഇതിനൊക്കെ തൊട്ട് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദുആഉൽ കർബ്, പ്രയാസങ്ങള് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദുആ ആണ് ദുആഉൽ കർബ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളും. Okay. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 തവണ ദുആഉൽ ഖർബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന ആടൊക്കെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് നീക്കി റാഹത്ത്, സന്തോഷം, സമാധാനം നൽകട്ടെ. മഹാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇബാദത്തിനും എല്ലാം അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറൊരാളില്ല. മഹത്തായ അർശിന്റെ നാഥനായ അല്ലാഹു അല്ലാതെ യാതൊരു ആരാധനയുമില്ല. ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അർശിന്റെയും നാഥനായ അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ദുആകള് മനസ്സമാധാനം, തവക്കല് കിട്ടാന്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമഘട്ടങ്ങളില് സമാധാനം കിട്ടാന്, ആശ്വാസം കിട്ടാനൊക്കെ ഈ ഒരു ദുആഉൽ ഖർബ് ഏത് വലിയ വിഷമത്തിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഒക്കെ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കിട്ടിയ മനസ്സിന് സുഖം കിട്ടും. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും സമാധാനം കിട്ടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ മറക്കരുത്.
ചെറിയ അമല് വലിയ പ്രതിഫലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ റഹ്മാനേ. പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇതിനൊരാള് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ആരെങ്കിലും രാവിലെ ഇതിനെ ചൊല്ലിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ രാവിലെ ചൊല്ലി വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയിട്ട് പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും അവൻ സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെട്ടവനാകുന്നു. അത് ചൊല്ലണമെങ്കിലും എന്തുവാണ്? ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരുന്ന തൗഫീഖ് വേണം. രാവിലെ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് കിട്ടണം, വൈകുന്നേരം ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് കിട്ടണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒറ്റക്കാലും കൂടുതലാലും എന്തും കൂടി ചൊല്ലാൻ മറക്കും. ചെറിയ അമല് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലൂല എല്ലാ ദിവസവും ഒരുവിധം സുന്നി മൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ജമിനിനോട് വെച്ച് ജമിനി പറഞ്ഞു ഇരിക്കറ് മൂപ്പര് തരും. നമ്മൾ നോക്കി വായിച്ച ഓതി ചൊല്ലിയാൽ മതി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ദിവസം ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം നൽകട്ടെ. ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. കടയിൽ പോയി കിട്ടുന്ന കാര്യമില്ല, കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ നന്നാവുമ്പോഴാണ് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു ഹാലിരി, അല്ലാഹു നാലിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മാഇ ധാരാളം ചൊല്ലിക്കോളും. സുന്നി മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അത് വല്ലാതെ പറയാത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിപുലീകരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലുന്നതിൽ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അവയെല്ലാവരും സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കോൾ ഒരു 3 തവണ. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖ്തനി وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. മൂന്നിട്ടായില്ലേ? അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ കാലം വരെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കാണാതെയും ചെറുതും വലുതായിട്ടും രഹസ്യ പരസ്യമായിട്ടും ഒരുപാട് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഹറാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട്, നടന്നിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, പ്രാർത്ഥനകളുടെയൊക്കെ രാജാവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഈ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സകലമാന പാപങ്ങളും തെറ്റുകള് റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. തൗബ ചെയ്യാൻ ഇത് കേട്ടുക്കണം, ഇത് മാത്രം ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ഇതാക്കണ്ട കേട്ടോ. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്നാൽ ഈ പാപമോചന പ്രാർത്ഥനകളുടെ രാജാവ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഈ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും മഹത്തരവുമായ ഒരു തൗബയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇത് പതിവായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതിലേറെ, സമാനങ്ങളില്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ, ബെനിഫിറ്റ് ഇതിനുണ്ട്. സ്വർഗപ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുക. അതിനോടൊപ്പം ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ സമയം ചെലവാക്കി വേറെന്തൊക്കെയോ ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നിടത്ത് മാറി നിന്ന് ഇതൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സ്വർഗപ്രവേശനം കരുതിയിട്ടാണല്ലോ. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പകൽ സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിനെ ചൊല്ലുക, അല്ല ഇതിന് വിശ്വാസം വേണം, ദൃഢമായ വിശ്വാസം വേണം. ഒരു 50-50, 40-40 വിശ്വാസം പോരാ, 100% വിശ്വാസം തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ അത് ചൊല്ലിയാൽ, ആ ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് രാവിലെ ചൊല്ലി ഉച്ചയാകുമ്പോൾ മരിച്ചു വിചാരിക്കുക, സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാവും, സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീരുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചൊല്ലാനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കിട്ടലാണ്. രാത്രിയും അതേപോലെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിക്കോളി. നമ്മളിപ്പോ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നേരം വിളിക്കുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ദിക്കറ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പലതും നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, അതാത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പാപങ്ങൾ വെറുക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ഇത് തീരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നന്മകളെക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മകളാണ് നമ്മുടെ കാട്ടിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചിലാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൊണ്ടത് മാപ്പാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന കാരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് താജു സലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ കൂടെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അത് മെല്ലെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പത്താത്ത പ്രശ്നമല്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഉഷാർ കിട്ടൂല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحة والمرض والألم اسمه مكتوبا مرفوعا مشفوعا منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطرا مطهرا منور في البيت والهرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه അല്ലാഹുവേ നിന്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് കയറിക്കോളൂ. എല്ലാവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിലേക്ക് കടക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരുടെയും അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരട്ടെ. മനസ്സമാധാനം കലകട്ടെ നൽകട്ടെ. ടെൻഷനുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واحد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا باطن يا الله
يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا رشيد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 11 തവണ 10 തവണ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 10 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ചൊല്ലുക. ഓക്കേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ربع ساعة. طيب ربع ساعة.
ഡ്യൂട്ടി വന്ന് മക്കളെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദ ജവാബ് ചൊല്ലുന്നില്ല, 15 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് പറഞ്ഞു. ബുർദ ജവാബ് ചൊല്ലുന്നില്ല, ചൊല്ലി പോകുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിർത്താം. ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ നോക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خادمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعير والخدم. إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أتعوت غي صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تصومي. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلام. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقلي من النبي ولا حبلي بمنصرمي. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام. إن لم يكن فيما عاني آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حشاه أن يحرم رجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا. إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام. ولم أرد زهرة دنيا التي اقتفت يدا زهيري بما أثنى على هديمي.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. സ്വീകരിക്കാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ അദ്കാറുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഇതൊക്കെ കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസ്ദിയത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മറ്റദ്കാറുകൾ സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭപൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീകളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ വയസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ഞങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അതുപോലെ റീപോസ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്തതല്ലാ ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യം സമയം എല്ലാം റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹ് നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴിക്ക് കാരണമാക്കണേ റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസ് അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അദ്കാറുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. മരണ സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണ സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബ്റില്ലാത്ത ഹസദില്ലാത്ത ഉജ്ബില്ലാത്ത റിയാ ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില്, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ ആശിഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മീസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷൻ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആളുകൾ ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസുകൾ പങ്കെടുത്തതിന്റെ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണോ പങ്കെടുത്തതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നിറവേറ്റുമാറാകട്ടെ. ഹാമിദ് മുഫീദ നിസാർക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. തലാപ്പലി ടിപ്പു സുൽത്താൻ, മലപ്പുറം സുൽത്താൻ, ഷാഹിദ് കുവൈത്ത്, കാട്ടിലെ രാജാവ്,
വിസിറ്റ് അഗൈൻ MD അഷ്റഫ് കാബു സലാം, അതുപോലെ ലിയാന, അതുപോലെ തന്നെ മുഫീദ നിസാർക്ക, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഊസിക്കും ബിദുആ. ഇത്രയും ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്റായിലിന്റെ വിളിയും കഫീലിന്റെ വിളിക്കും വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് വെയിറ്റിംഗ് 15 മിനിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.